This conference will Radha now be Ramana recorded. Govinda Govinda Gopala Radha Ramana Govinda Govinda Gopala Radha Ramana Govinda 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 Gopala Radha Ramana Govinda Govinda Gopala Radha Ramana Govinda Govinda Gopala Radha Ramana Radha Ramana Radha Ramana Radha Ramana Radha Ramana Govinda Madhava Gopala Keshava Govinda Madhava Gopala Keshava Jaya Nanda Mukunda Navanita Chora Radhe Gopala Giridhari Giridhari Jaya Radhe Gopala Ganashama Jama 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 Radhe Gopala Govinda Madhava Gopala Keshava Govinda Govinda Gopala Radharmana Govinda Govinda Gopala Radharmana Govinda Govinda Gopala Radharmana Govinda Govinda Gopala Radharmana 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 सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा नारायण अखिलं भगवन् नमस्ते ध्यान श्लोकं சொல்லலாம் 72.8 श्री गुरुभ्यो नमः सकृन्मन कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशवृतश्च तद्वडान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यकं महदपि वेणो गुल्ममिवानलः न तथा हि अगवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राण तत्पूरुषनिषेवयाम् सग्रीचीनो ह्ययं लोके पन्ताक्षेमा कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सराकुम्भमिवापगाः सुराकुम्भमिवापगाः दूरे क्रीडन्नकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन् विकर्षतो अन्तहृदया दासीपतिम् अजामिळं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर्निषङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजाश्रियः दिशो विधिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करानो निषेधत वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम सूर्यो अग्निखं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याह्ननि दिशः कं स्वयं धर्मम् इति क्वैते दैहस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डम् अर्हन्ति कारिणः अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यः सामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्य यनं हरेः एतेनैव हि अघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरं स्तेन सुरापो मित्रदृग्ब्रह्मः गुरुतल्पकः श्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे सर्वेषामप्यघभताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोः यतस्तद्विषया मतिः
साङ्केत्यं पारिहास्यं वां स्तोमं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः पतितस्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः अज्ञानादथवा ज्ञानात् उत्तमश्लोकनाम यत् सङ्कीर्तितम् अधं पुंसो दहेदेधो यथा नलः यथागतं वीर्यतम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः इति जातसुनिर्वेद क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबन्धनः एवं स विप्लाविन सर्वधर्मादास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतवृत सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परं कर्म निबन्ध कृन्तनं मुमुक्षदां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जने मनोरजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा म्रियमाणो हरे नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिळोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् परो मदन्यो जगदस्तस्तुषश्च ओतं प्रोतं बडवद्यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य सिद्धिजन्मनाशानस्योतवद्यस्य वशे च लोकः तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपते महात्मन प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानद सर्वतश्च स्वयंभू नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मपरस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नाम गृह्णादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिळोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमगनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमगवान् यदजामिळोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम् तानानयद्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजश्रं निष्किञ्चनै परमहंसकुलैरसज्ञैः जुष्टाद् गृहे निरयवत्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वान भक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयद्वमसतो अकृतविष्णुकृत्यान् तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोः जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतिं श्रद्धतां गृणतां वीर्याणि उदामानि हरे मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मावृतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिन्न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमाष्टुम् ईहेत कर्म यद एव रजः पुनः स्यात् नमः पराया विततानुभूतये गुणत्रया वासनिमित्तबन्धवे अदृष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय ददे स्वयंभुवे यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्देतुरनन्यदेकम् यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम्
अनामरूपो भगवाननन्तः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिः भेजे समह्यं परमप्रसीदतु कृतपाद सुपर्णांसे प्रलम्बाश्च महाभुज चक्रशङ्कासि चर्मेषु धनुःपाशगदाधरः पीतवासा घनश्याम प्रसन्नवदने क्षणः वनमालानि वीताङ्गो लसत् श्रीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकडक सुरन्मकरकुण्डल काञ्चङ्गुलीवलयनूपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वरः वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूतपैः स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः वाय्वम्बराग्र्यक्षित यत्त्रिलोकाधर्मादयो ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः हरामयस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः अविस्मृतं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातिथितर्ति सिन्धुम् यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनाभं मनुर्यथा बध्य ततार दुर्गं स एव न स्वाश्रभयादुरन्ताद् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो दास्यतीशं महात्मा नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उदते नमः नमस्ते हि अस्तचक्राय नमः सुपुरुहोतये ॐ नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेण उद्घाटित तम कपाडद्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयम् उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् अदह वाव तव महिमामृतरस महिमा अमृतरस समुद्र विप्रुषा सकृद वलीडया स्वमनसि निष्यन्तमानानवरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषय सुकलेश भासाः परम भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वत मनस कथं मुख वायीते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला आत्मप्रिय सुहृद साधव त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्त त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयोदिति जदनु जादयश्चापि तेषामनुवक्रम समयोऽयम् इति स्वात्म मायया सुरनरमृगमिश्रित जलचराकृतिभिः यथा दण्डं दण्डधर ददर्थ एवं मेनमपि भगवन् जहित्वाष्ट्रं मुदयति मन्यसे अस्माकं तावकानां तव नतानां तथामः तव चरण नलिन युगलध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरणेन आत्मसात्कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्जित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन विगलित मधुर मुखर सा अमृत कलया चान्तस्ताप मनगार्हसि शमयितुम् अत एव स्वयं तदोप कल्पयास्माकं भगवत परमगुरोस्तव चरणशत पलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रम उपशमनी
उपसृतानां वयं यत्कामेन उपसादिताः हंसाय दह्यनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्सङ्ग्रहाय भवपान्तनिजाश्रमाप्तौ अन्ते परिष्टगदये हरये नमस्ते किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित् स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नराति योगिनो पथ्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः एतावानव्ययो धर्म पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यम् अहो कष्टम् वारक्यै क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यादस्वार्थैः मर्त्यस्वज्ञातिविग्रहैः अहं समादाय मनो यदाह सङ्गीर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्र अंहो लुलितग्राम्यपाशो गतिर्मुने याम्यपविद्धलोकः पुंसां किलेकान्तधियां स्वगानां या सम्पदो दिवि पुमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेगादिमदः कलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्यैः लोकासपालाय स्येमे श्वसन्ति विवशावशे द्विजा इव शिचा बद्धाः सकाल इह कारणम् यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईशतन्त्राणि विद्धि भोः आयुष्कीर्तिरैश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य याः भवन्त्येव हि तत्काले यदा अनिच्छो विपर्ययाः तस्मादकीर्तियशसोः जयापजययोरपि समस्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृद जगदीश्वरम् यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधौ किं क्षुद्रैघातकोदकैः हयं मेदेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरं दृष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात् ब्रह्मः पितृः गोग्नो मातृः आचार्य आगवान् श्वादपुल्कसको वापि शुद्ध्येरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण यथा प्रयान्ति संयान्ति श्रोतो वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा दानासु वै दाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितान् ईशमायया भूतैर्भूतानि भूतेश सृजत्यवतिहन्त्यजः आत्मसृष्टैः अस्वतन्त्रैः अनपेक्षोऽपि बालवत् तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वा न्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम् अधुना पुत्रीणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्यसम्पदः शब्दादयश्च विषयाश्चलाराज्यविभूतयः महीराज्यं बलं कोशो भृत्या मात्या सुहृज्जनाः सर्वेऽपि शूरसेने मे शोकमोहभयार्तिताः गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमाया मनोरथाः दृश्यमाना विनार्तेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्मभिर्व्याध्यायतो नानाकर्माणि मनसो अभवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मक देहिनो विविधक्लेश सन्तापकृतुदाहृतः
तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश यत्पादमूलमुपसत्य नरेन्द्रपूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलान् अधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति यदा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्तत पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तुषु ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्घर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये यस्मिन्निदं यदश्चेदं दृष्टत्यप्येदि जायते मुन्मयेषु इव मृञ्जादि तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिवृढ निकर करकमल कुड्मलोभ लालित चरणारविन्दयुगल परम परमेष्टिं नमस्ते। मृणाल गौरं क्षितिवाससं सुरत् किरीटकेयूर कडित्र कङ्गणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं मृदं ददर्श सिद्धेश्वर मण्डलै प्रभुम् तद्दर्शनद्वस्त समस्त किल्बिष स्वस्तामलान्तकरणो अव्ययान्मुनिः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाशु लोचन प्रकृष्ट रोमानमं नमद आदिपुरुषम् अजितज्जित समं मतिभिः साधुभिः भवाञ्जितात्मभिः भवता विजितास्तेऽपि च भजताम् अकामात्मनां य आत्मदो अतिकरुणः विषय दृश नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम् न हि भगवन् घटितमिदं त्वद्दर्शना तृणामखिलपापक्षय यन्नाम सकृश्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां पिता परमहंसाय लब्धेहमानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत् न क्वचित् क्षेममाप्नुयात् सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो अनिवृत्तिः अपाप्तिः दुःखस्य च सुखस्य च दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरल्बुधकर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शनः न ममारदिते गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिचक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृद्दृष्टादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्यायद् हरिरर्चितः अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते महाविभूतिपदये नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महीनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रीयेता मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिः बलिम् उपहराणीति अनेनाहर हर्मन्त्रेण विष्णोः आवाहन अर्घ्य पाद्य उपस्पर्शन स्नान वासोपवीत विभूषण गन्धपुष्पधूपदीपोपहाराद् उपचारांच समाहित उपाहरेत् हरये नमः हरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।
पाण्डुरङ्गाष्टकम्। महायोगपीठे तटे भीमरत्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः कथ्यतिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। तटे श्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं द्विष्टकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। प्रमाणं भवाप्येरितं मामकानाम् इतं भक्त नराभ्यां कृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै त्रितो नाविकोचः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। पुरः कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तकण्ठस्थलान्तं जपारागबिम्बाधरं कञ्चनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागम् सुरैरर्चितम् दिव्यरत्नैरनङ्क्यै त्रियङ्काकृतम् ब्रह्माल्यवत्सम् परब्रह्मलिङ्गम् भजे पाण्डुरङ्गम्। विभुम् वेणुनाथम् शरन्तम् तुरन्तम् स्वयं लीलया गोपवेशम् ददानम् कवाम् बृन्दघानन्तथं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्य वेगं धुरीयं प्रसन्नं प्रसन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यतं ये वदन्ति गचित्येन भक्त्या च नित्यं भवामोनितं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ते। राधे कृष्ण। गोपिका गीतम् केकरदा गो கேக்குறது ओके गोप्योऽवोचो जयति तेरिको जल्मनावृज शयत इन्दिरा शश्वतप्रभु दयितदृश्यता शिक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदाश्रये सा तु जातसत् सरसिजो दशर श्रीमुषादुषा सुरथनातते अल्शुल्कदासिका वरदनेनथो नेह किं वद विषदलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमायुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतोपयात् वृषभदेवयो रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसाधितो विश्वगोप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदुर्यदे चरणमीयुषाम् संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामतो शिरसि देहिनः श्रीकराग्रहु व्रजजनातिहं वीरयोषिता निजजन्यस्य यद्वंसनस्मित वरसखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननौ चारुदर्शय प्रणतदेहिना
पापकर्षणौ तृणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ फणिपणार्पितौ ते पदाम्बुजौ कृणुकुचेषु कृन्दिरिच्चयौ मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमोह्यति अदरसीधुना अप्ययाय स्वनः तव आप्यायस्व 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 आप्याय आप्ययाय आप्याय यस्वनः तव कथामृतौ तप्तजीवनौ कविभिरीडितौ कल्मषापहौ श्रवणमङ्गलौ श्रीमदाददौ विविगृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहस्यं प्रिय प्रेमवीक्षणौ विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संवितो या हृदि स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्तरियन्ति चलसि यद्व्रज चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथते पदौ शिलतृणाङ्कुरे सीदति नः कलिलतां मन कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननौ बिभ्रदावृतौ घनरजस्नु दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरौ वीरयजसे प्रणतकामधू पद्मजार्चितौ धरणिमण्डलौ ध्येयमापदे चरणपङ्कजौ सन्तमेचते रमणनस्तशे अत्पयादिहन् सुरतवदनौ शोकनाशनौ सरितवेणुन सृष्टुचुम्बितौ इतर राघवे स्मारणं नृण वितर वीरन स्ते अधामृतम् अडति यत्तव अदामृतम ले अदरामृतम अदरा अदर अदरम sorry स्ते अदरामृतम् अदरामृतम् अटति यद्भवन् अन्हिकाननो त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुल्तलौ श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धव नतिविलङ्घ्यते अन्त्य अच्युतागता गतिविधिस्तवो उद्गीतमोहित कितवयोषित कस्य जेनिषि रहसि संविदौ हिच्चयोदयौ प्रहसिताननौ प्रेमवीक्षणौ बृहदुरश्रियो वीक्ष्यदामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मन व्रजवनौकसाम् व्यक्तिरङ्गते व्रजिनः विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्वन स्वत्पृहात्मनाम् स्वजनः द्रुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम् गुरुहंस्तनेषु बीताशनि प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसित व्यदनेन किं स्विद् कूर्पादिभे भ्रमति दीर्भवदायुषाम् हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द राधे कृष्ण எல்லாம் ஆயிடுதா गुरुभ्यो ராதேஷா नमः गुरुभ्यो नमः नारायण्यं 77 सैरन्द्र्या सदनुचिरं स्मरादा सैरन्द्र्या सदनुचिरं स्मरा तुराया यादोबो सुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं तदुभगमोत्सवं सदैव
ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससञ्चिकायाः उपगदे त्वयि पूर्णमनोरथाम् प्रमदसम्भ्रमकाम् प्रपयोधराम् विविधमाननमादधीम् मुदा रहसिताम् रमयाञ्जकृशे सुखम् पृष्टा परम् मनस्रसाववर्णोद्वराहि भूयस्त्वया सुरगमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेत् बुध एव कामम् सामीप्यमस्त्वनिशमित्यब्रवीत् किम् तदो भवान् देवनिशासु पाशुजिदे मृगीदृशम् ताम् निवृतम् विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतम् सुतम् स नारदात्मा स नारदात् सा त्वदतन्त्र विद्भवौ अक्रूरमन्दिर निरोध बलोत्तमाभ्याम् अभर्चितो बहुनुदो उदितेन तेन एनं विसृज्य विभिनागद पाण्डवेय वृत्तं विवेदित तदा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विगादा जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेर्जदा सन्धे रुन्दत्यनवदीर्षान्देद मधुराम् रथादैर्दोर्लभ्यैः कतिपय बलस्त्वम् बलयुधस्त्रयोविंशत्यसौहिणी तदुपनीतम् समकृताः मद्दम् बलादद बलेन बलोत्तरम् त्वम् भूयो बलोद्य मरस्तेन मुमोचितैनम् निःशेष दिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषपांस्तदानीम् मग्नः स लग्नहृदयो विनृपैः प्रणुन्नो युद्धम् त्वया विदित षोडश कृत्व एवम् अक्षौहिणी शिवाय जगन्त विष्णो सम्भूय नैसैकनवति शतम् तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयिषि त्वम् दृष्ट्वा पुरोध यवनत्रिकोट्या दृष्ट्राविदाप्य परमाशुपयोधि मध्ये तत्रादयोगवरद सुजनान नैषिः पत्न्याम् त्वम् पद्मान्ये चलितैव पुरार्निगतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वद सुहृद विहीनेन शैले नैलैषीः सुप्तेनाङ्ग्र्याहतेन दुर्दमद मुजुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूमायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे अक्ष्वाहोऽहम् विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी आ देवेति स्तुवन्तम् वरति विदतिषु तं न स्पृहम् वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्याञ्च भक्तिम् दुद सकलमलम् मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यम् हिंसा विशुद्ध्यै तव इति च तदा प्रार्थयोगप्रतीत्यै तदनु मधुराम् गत्वा हत्वा च मुम् यवनाहृताम् भगदपदिना मार्गे सैन्य पुरेव निवारितः चरम विजयम् दर्पायास्मै प्रदाय चलायितो जलधि नगरीम् यादो बाधालयेश्वर पाहि माम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण नारायण धन्वंतरी श्लोकम् अथ मध्यमानात् कश्यपे अमृतादिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुष पद्माद्भुतः दीर्घबीभर्दोर्दण्ड कम्बुग्रीव अरुणेक्षणः श्यामलं तरुणस्क्रव्वी सर्वाभरणभूषितः पीतावासमहोष्णस्क सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगसिंहविक्रमः अमृतात् पूर्णकलशं बिभ्रदः वलयद्भूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णो हंसांशसम्भवः धन्वन्त्रिरिति ख्यात आयुर्वेददृगद्या जवाकः तमालोक्यासुरा सर्वकलशं च अमृतामृतम् अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमिक्तमुत्पन्नुताभिधपद्मयोनि आनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवाद नियवास विष्णु अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमिक्तमुक्ताभिधपद्मयोनि आनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालयवास विष्णु
अस्मिन् परात्मननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुक्तापितपद्मयोनि आनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालयवास विष्णु श्रीहरये नमः. ಆಯ್ತು ಸರ್, எல்லாம் ஆயிடுத்தா? வெரி குட், ಆಯ್ತು ಸರ್. சூப்பர் சூப்பர். எல்லாரும் நன்னா வாசிக்கிற, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அண்ணா காலம்பர் கூட அந்த லெக்சர்ல சொல்றார், நடக்கிறது நடக்கட்டும், நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். பகவான் எப்படி வைக்கிறாலும் வைக்காது, நல்லதே தான் நடக்கும். நல்லதே நினைக்கணும், நல்லதே எல்லாத்துலேயுமே. சிரமங்கள் இருக்கு, சிரமங்கள் இல்லாமல் ஒரு காரியம் நடக்காது. ஒரு காரியம் நடக்கணுமானா பகவானோட கிருபை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு எடுக்க வேண்டிய பாடம் எந்த இது? 2வது ஸ்கந்தத்துல 241 சரி, 4வது அத்தியாயம், வெரி குட், 4th அத்தியாயம். சரி. அப்போ 3வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? 3வது அத்தியாயத்துல அவாவாளுக்கு என்ன மனோரதம் இருக்கோ அது கூடனமானால், கை கூடனமானால் ஒரு தேவதைகளை பிடிக்கணும்னு சொல்றான். நல்ல கணவர் கிடைக்கணுமானா அம்பாளை சேவிக்கணும். அம்பாளை சேவிச்சா அதுக்கு ப்ரூஃப் வேற இருக்கு. அம்பாளை சேவிச்சு நல்ல கணவர் ஆறு அடைஞ்சா? குட்டி நமஸ்யே த்வாம்பிகே அபீஷ்ணம் ஸ்வசந்தானயுதாம் சிவாம் பூயாத் பதின்மே பகவான் கிருஷ்ணா தது அனுமோததாம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணா. கௌரி கோவிலுக்கு தான் போறா அவன். கௌரி பாம்பேல ஒரு கௌரி இருக்கா, பன்ராஸ்ல கௌரி மாமி இருக்கா. கௌரி, குமுதா, சண்டிகா, அம்பாளை சேவிக்கிறது. அம்பாளை சேவிச்சா என்ன? அம்பாளோடு பிறந்தாம் அண்ணா கிருஷ்ணன் குருவாயூரப்பன். என்ன ஆசை வேணுமோ, பணம் வேணுமா, பதவி வேணுமா, அது எல்லாம் போட்டிருக்கா. அதைத்தான் அந்த சர்க்கத்தை தான் வாசிப்பேன். விசா வேணுமானு அதுல கிடைக்கும். அகாமஹா சர்வகாமோவா மோட்சகாம உதாரதீஹி. எந்த காமம், எந்த ஆசைப்பட்டாலும், ஆனா தர்மத்துக்கு இடைஞ்சலா பண்ணணும். அவன் நாசமா போனோம், அவன் இது போனோம், எனக்கு காரியமாலே என்ன அவன் ஏமாத்தினா, அவனை அது வேண்டாம். மனசுல தோணும், இல்லை சொல்லி நம்மளை பாடாப்பாடுபடுத்தினவன் இல்லையா? ட்ரிவாண்டத்தில் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அது பொழிஞ்சு போச்சு. நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அது ஒரு மலையாளி, அவன் கோபிநாத், அவன் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாரையும் ஏமாத்தி, அதில் ஐ ஆம் ஆல்சோ மெம்பர், ஏமாத்தி பணம் கிடைக்கல இது வேற. அவன் நேற்றுக்கும் இந்த நேரத்தையும் செத்து போயிட்டான். செத்து போனதுக்கப்புறம் அவன் வயது என்ன பண்ணான்? ஆனால் அவன் எல்லாரோட வயத்தறிச்சலையும் கொட்டினான். என்ன வயத்துல நிறைய ஓல்டு பீப்புள் ஆல் தேர் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ட்ரிவாண்டத்தில் போட்டு வச்சிருந்தா அது எல்லாமே பொழிஞ்சு போச்சு. கிடைக்கல. 2.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நான் அதெல்லாம் வெளியில சொல்லப்படாது, நம்ம காரியங்களா எல்லாம் வெளியில சொல்லப்படாது. எதுக்கு சொல்றேன்? அவனை யாரையும் கொண்டாடுவாளோ? அவனை ஏன்னா எத்தனை பேரோட வயத்தறிச்சலை கொட்டி இப்படி வேணுமா லைஃபு? ஒவ்வொரு இதே மாதிரி நல்ல மனுஷன் கிடையாதுன்னாலும் போக வேண்டாமா? 4 பேரை வயத்தறிச்ச கொட்டி நீ அவளோட பணத்தை எடுத்து அப்படி போகக்கூடாது. அகாமகா சர்வகாமோவா மோட்சகாமோ உதாரதீஹி தீவிர பக்தியோகேன அப்படிங்கிறதுதான் அந்த பகவானான குருவாயூரப்பனை பிரார்த்திச்சா ஆசையை வரப்படாதுங்கப்பட்ட ஒரு அது வேணும். நமக்கு வந்துடுத்தான பெரிய காரியம். ஏன்னா எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணம் நம்ம ஆசைப்படுறதுனால அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு. என்ன ஸ்லோகம்? आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सञ्चिन्त्य कान्ताशं सुखं சுஷ்வாப பிங்களா. பிங்களா, பிங்களாங்கப்பட்டவள் வேசி. வேசினா ப்ராஸ்டிடியூட். அன்னைக்கு இருக்கு, அந்த காலத்திலே இருக்கு. தேவதாசிகள் வேறே, ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் வேறே. அவளுக்கு யாருமே கிடைக்கலை, உடம்ப வித்து ஜீவிக்கப்பட்டவா. அப்போ அன்னைக்கு அவள் ராத்திரி பூரா வெயிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆளும் கிடைக்கல. வரலாம் பைசா இல்லை, பைசா இருக்கு அழகில்லை, எல்லாமே பார்க்கறாளே. ஸோ அவ என்ன பண்ணா, ராத்திரி பூரா ஒரு திங்கிங் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு கிருஷ்ணன் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காருன்னே சொல்றான்.
எனக்கு இன்னைக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன பாடம்னா, நமக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் ஆகலை ஆனால் பகவானோட சங்கல்பம், பகவத் சங்கல்பம். அவ சொல்றா, ஆசாகி பரமம் துக்கம் நைராசியம் பரமம் சுகம். நம்ம பரம சுகமா இருக்கணுமானா நைராசியம், நைராசியம்னா ஆசையே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு, அதுக்கும் இந்த பகவானைத்தான் பிடிக்கும். ஆசாகி அகாமஹா சர்வ காமோவா மோட்ச காம உதாரதி தீப்ரேண பக்தியோகேன அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தினார். நிறுத்தினதுக்கப்புறம் அதோடு நிறுத்திக்கப்படலாம். ஏதாவானேக எஜதாம் இக நிஸ்ரேஷோதேகா. நிஸ்ரேஷம் அப்பா இதுதான்டா, அச்சஞ்சலமான பக்தி உண்டாகணும் பகவான் மேல. அதுதான் கிருஷ்ண கிரீடையாக மகாரதம். ஏகாவானேவ நிஸ்ரேயசுக்கு ஸ்ரேயசுக்கு பிராப்தமான இதுதான்டப்பா, பகவானை பிரார்த்தனை பண்றதுதான் ஸ்ரேயசுக்கு உள்ள ஒரே வழி. பணம் கொண்டோ ஆளுகள் கொண்டோ ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஞானம் யதா பிரதி நிவர்த்த குணேஷு ஊர்மி சக்கர எல்லாம் எடுத்தாச்சு. உன்னை இவா எல்லாம் கேட்கிறா, பகவானே ஜனங்களோடு ஆயுசு போயிட்டு இருக்கு. ஆயுர் ஹரதிவை பும்சாம் உத்யன்னஸ்தம் ச என்னசௌ தஸ்ய தே யச்சனோநீத உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா. பகவான ஸ்மரிச்சுக்க வேண்டாமா? அதானே பிரகலாதன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்றான். அழகான உபதேசம் 7ஆம் ஸ்கந்தத்துல 6வது அத்தியாயத்துல. கௌமாரம் ஆச்சரே பிராஜ்ஞா தர்மான் பாகவதானிக துர்லபம் மானுஷம் ஜன்ம ததபி அத்ருவம் அர்த்தத்தம். கௌமாரம் ஆச்சரே பிராஜ்ஞா தர்மான் பாகவதானிக துர்லபம் மானுஷம் அப்படின்னு சொல்றாரு. துர்லபம் மானுஷம் ஜன்ம ததபி அத்ருவம் அர்த்தத்தம். உடம்பு என்னைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? அதனால நல்ல காரியத்துக்கு நாளைக்கு இன்னும் மாத்தி போடக்கூடாது. ஏன் இன்னைக்கு மாதிரி நாளைக்கு இருக்காதே. உடம்பு டே பை டே க்ஷீணிச்சுட்டு வருது. நம்மளோட எல்லாம் ஷெல் லைஃப் இருக்கு. ஷெல் லைஃப்னா என்னது? வாட் இஸ் கால்ட் ஷெல் லைஃப்? அது அதுக்குன்னு இவ்வளவு நாள் இருக்குன்னு லைஃப் அதுக்கு இருக்கு. இப்போ டொமேட்டோ இருக்கு, லிமிட்டெட் லைஃப். டொமேட்டோ இருக்கு, வெண்டைக்காய் இருக்கு. தோட்டத்துல நிறைய வெண்டைக்காய் இருக்கு. எங்களுக்கு நிறைய இங்க வந்தா தரலாம். எப்படி அனுப்புறது? நல்ல பிஞ்சு வெண்டைக்காய். வெண்டைக்காய் பிஞ்சு வெண்டைக்காய் இல்லையா பார்க்கறதுக்கு அதை நுனியை உடைச்சு பார்ப்பான். அது நேச்சுரலா போட்டது. அதுக்கெல்லாம் ஷெல் லைஃப் இருக்கு. ஒரு வாரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா இன்னும் 2 கொஞ்சம் கூட இருக்கு. டொமேட்டோக்கு இருக்கு, அரிசிக்கு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஷெல் லைஃப் மனுஷாளுக்கு இருக்கு. அந்த குருவாயூரப்பன் தான் அவ்யயா, அவன் காலத்துக்கும் டைமுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஐயா தண்ணிக்கு இருக்கு இல்லையா? அதனால ஆயுர் ஹரதிவை பும்சம் கௌமாரம் ஆஜரேத் பிராஜ்ஞா தர்மான். சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்ததுனாலே இப்ப வர முடியாது. அது இப்பொழுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அப்படி இல்லை. நம்ம மட்டும் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாளே குழந்தைகள், பேச குழந்தைகள். ஆயுர் ஹரதிவை பும்சாம் நாமத்தாலும் சொல்றா. சந்தியாந்தனம் பண்ண முடியலையானா நான் பண்ண முடியாது. என்ன அவளுக்கு காரியமாகணும்னா என்ன வேணா பண்ணுவா. நான் சொல்றது புரிஞ்சுது. அவளுக்கு காரியம் ஆகணும்னா என்ன வேணா பண்ணுவா. நம்ம நார்மலா இருக்குமே பண்ணுவோமே. அது எதுக்கு சுவாமின்னா, இவ்வளவு நாள் நம்மள நன்னா வச்சிருக்காரு சுவாமி. யாவத்தே மாயா ஸ்பிருஷ்டா பிரமாம இஹ கர்மபிஹி. அங்கங்க அலையறோம். நாவிந்தன்னு பவவேதனம். சம்சார வேதனை போனமானால் ஒரே வழி, ஒரொற்ற வழி அந்த பகவானை பிரார்த்திக்கிறது. பகவானோட நல்ல, அதனாலதான் நிறைய கீதங்கள். எத்தனை பாகவதத்துல எவ்வளவு கீதம் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இப்பத்தானே ஓரோ கீதமும் படிச்சு ஸ்ருதி கீதைன்னா என்ன தெரியாது, எல்லாருக்கும் தெரியாது. எல்லாரும் படிச்சாச்சே. இன்னைக்கு தான் மீனாஜி எழுதியிருந்தான். ஓரோ குரூப்புக்காராலும் எல்லா கீதத்தையும் படிச்சாச்சு. அவெல்லாம் 8 பேர் ஒரு மாசத்துல ஒரு இதுல 8 பேர் படிக்கிறா. என்னைக்கும் தான் கிளாஸு, காலம்பரியும் கிளாஸு, சாயங்காலம் கிளாஸு, கீதம் 1/2 மணிக்கு போனா போட்டும். ஐ டோன்ட் மைண்ட். வேணுமானா எக்ஸ்ட்ரா நான் டைம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஆனா எல்லாரும் உட்காரணுமே. ஏன்னா ரொம்ப ஓவர்லோடு பண்ணப்படாது. ரொம்ப ஓவர்லோடு பண்ணிட்டேனோ தோணுறது. ஒரு வாரத்துல ஒரு அது இது இருந்துட்டு அவள் இதை சொல்றா. பண்ற வேண்டிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தானே பண்றான். கஷ்டம்தான்.
படிச்சாச்சான்னு கேட்க வேண்டியிருக்கு. நிறைய பேர் படிச்சேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அட்மினுக்கு எவ்வளவு வேலை? நீ படிச்சியாம்மா, நீ படிச்சியா, நீ படிச்சியா, எத்தனை ஃபோன் கால். அந்த ஃபோன் கால்ல யூ கேனாட் டூ அதர் ஜாப். ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கணும் இல்லையா? எல்லாரும் அவாவா படிச்சா அவாளா சொன்னா தெரியல, அவாவா சொல்லிவிட்றா, அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்றா உட்காண்ட வாக்கல. பட் ஹூ வில் டூ? இது எல்லாத்த தவிர ஏகாதசி ரீடிங் வேற இருக்கு. இருக்கு. 2 ஏகாதசிக்கும் ரீடிங் போடுறேன், அதையும் படிக்கிறோம். குருஜி என்ன அதுக்கு பண்ணணும்னு ஒரு எனக்கு குருஜி மண்டையை குழப்பறது இவ்வளவு பேர், நிறைய பேர், 2-3 பேர் என்கிட்ட சொல்லியாச்சு, மாமா ஓவர்லோட் ஆகுது. அது என்ன ஆகும்? ஓவர்லோட் ஆகுதுன்னா பஸ்ட் ஆயிடும். பஸ்ட்னா ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடும். அதுக்கு வழி கொடுக்கப்படாது. ஏதோ போயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கோம். ஏதோ கோழி முட்டை தருதுன்னா கோழி முட்டை என்னைக்கும் தரதுட்டோம். அப்போ கோழியை வெட்டினா நிறைய முட்டை கிடைக்கும்னு பார்த்தா என்ன ஆகும்? எல்லாம் போச்சு. அதனால சஜஷன்ஸ் ஆர் ஆல் வெல்கம். பட் பண்ணப்பட்டவாளுக்கு கஷ்டம். நான் மீனாட்டியும் சொன்னேன், டோன்ட் டேக் ஓவர்லோட். எல்லாத்துக்கும் எழுதி போடும், அவாபா சொல்லுவா, நம்ம முடியப்பட்டதை பண்ணலாம். நேற்றுக்கு 2 பேர் சொன்னா, அதனால சொல்றேன். நான் இப்போ 30 பேர் 40 பேர் இருக்கிறப்பெல்லாம் சில குரூப் சில அட்மின் கேட்குறான், ஆரெல்லாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பான். ஓட்டிங் மாதிரி, அதுக்கு பேர் ஓட்டிங்னு பேரு. இவன் எல்லாம் படிக்கிறேன்னா அவளுக்கு மாத்திரம் அலாட் பண்ணுவான். சில குரூப்புக்காரன் எல்லாருமே படிக்கணும்னு அவள் பேரை போட்டு இது பண்றான். சில குரூப்புக்காரன் படிச்சாச்சு சொல்ல மாட்டான். ராத்திரி 8 மணி கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எப்பதான் படிச்சேன்பா. அதெல்லாம் அட்மினுக்கு வேலை இல்லையா? நீங்கள்லாம் எழுதுறேன், நான் பாட்டு சொல்லிட்டேன், நானே இங்கே உட்காந்து சொல்லிட்டேன், அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு. நல்லதுதான், வேண்டாம் சொல்லலை. நிறைய பேர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் டெய்லியா ஆத்துல சொல்றான். இதுவரை சொல்லாதவா, அப்படி சொல்லாதவா இனிமே சொல்லிக்கலாம். அப்ப சனிக்கிழமை மாத்திரம் இல்லை, எல்லா அன்னைக்கு படிக்கலாம். அதனால ஓவர்லோடு பண்ணக்கூடாது. நேற்றுக்கு 2 பேர் சொன்னதுனால சொன்னேன் நான். ஏன்னா அவளோட டிஃபிகல்ட்டியும் பார்க்கணும். எல்லாரோட விஷ் லிஸ்ட்னு பார்த்தேன்னா எல்லாருக்கும் அதை மாதிரி அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம்னு ஆசை இருக்கு, இல்லை சொல்லி. ஆனா யாரு பண்ணுவா? ஹூ வில் டூ? அன்னைக்கே நான் சொன்னேன், மீனா இஸ் ஓவர்லோடட் டூ மச் ஆன் தட். வேற யாரும் எடுத்து பண்றதுக்கு நான் அதே வரேன், நான் பண்றேன்னு நோபடி ஹஸ் கம் ஃபார்வேர்டு. அப்படி இருக்கும்போது அதே மாதிரி மீனாக்கு எவ்வளவு கால்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தேன்னா 250 people இருக்கு. எல்லாரும் மீனாவை கூப்பிடுறான். Why she should do all these things? அவளுக்கு ஆல்ரெடி she is having already a lot of burden in her day-to-day affairs itself. ஆயுர் ஹரிவை பும்சாம் முத்யன்னஸ்தம் ஜ என்ன தஸ்யத்தே யச்சணோ நீத உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா தரவா கிண்ண ஜீவந்தி வஸ்திராஹ கிண்ண ஸ்வசந்துதா ந காதந்தி ந மேகந்தி கிம் கிராம பசவோஹ அபரே. மரங்கள்லாம் ஜீவிக்கலையா? மரங்கள் ஜீவிக்கிறது மற்றவாளுக்குன்னே ஜீவிக்கிறது. அப்படி அதுக்கு பகவான் ஒரு பேரு கொடுத்திருக்கார். பகவான் சொல்றார், என்ன பேரு கொடுத்திருக்கார் மரங்களுக்கு? பரோபகார்த்தம் இதம் சரீரம் பரார்த்த ஏகாந்த ஜீவினஹா. பரார்த்தம்னா மற்றுள்ளவாளுக்குன்னே ஜீவிக்கிற மரம். மரம் தன்னோட என்ன எடுத்துக்கிறது? மரம் தன்னோட என்னத்தை எடுத்துக்கிறது? ஆனா நாங்க பார்த்தோம், தென்னந்தோப்புல அந்த ஓலை, அந்த தேங்காயோட மட்டல் அதெல்லாத்தையுமே குழிச்சு அந்த மூடிலேயே போட்டா அதுக்கு உரமா இருக்குன்னு சொன்னா, அது வேற பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். நேச்சுரல் ஆர்கானிக். அதனால தரவாஹா கிண்ண ஜீவந்தி வஸ்திராஹா துருத்தி கிண்ண ஸ்வசந்துதான காதந்தின மேகந்தி கிங்காம பசவோ அபரே ஸ்வபிட்பராஹ ஒட்டகரை சம்துத புருஷ பசு. நாய் அதே மாதிரி ஜீவிக்கப்படுமா? சாப்பிடுறது, தூங்கணும், மிதுனம், இதே வச்சுட்டு இருந்தா இப்படி 5வது 6வது சென்ஸ் இருக்குங்கப்பட்டதுனால தானே மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், மற்றவாள் இது பண்ணணும், யாரையும் சீட் பண்ணக்கூடாது. பசு கண்ணுக்குட்டிக்கு பழம் கொடுத்தா அம்மாவான பசு அதை பிடுங்கி சாப்பிடுறது இன்னைக்கு பார்த்தேன் நான். அதே மாதிரி மனுஷா இருக்கப்படுமா? அதுக்கு தெரியாது, அது வேணும்னு பண்ணலை. தரவா கிண்ண ஜாவந்தி பிலே பதோரு கிரம விக்ரமான் ஏன சின்பதா கண்ண புடே நரஸ்ய. இந்த விக்ரமனான உருக்கிரமன்
அந்த 3 அடி அளந்த பகவானோட கதையை கேட்கலையான அந்த காது என்னத்துக்கு? கண்ணனே காணாத்த கண்ணெந்தினே கண்ணனே, கண்ணன் கதை கேட்காத்த காதெந்தினே. அது பொந்து, பாம்புகள் ஜீவிக்கப்பட்ட பொந்து. கண்ணப்புடே நரசிய ஜிஹ்வாசதி, நாக்கு இருக்கு, நாக்க வச்சு வம்பு பேசுறதுக்கோ அதுக்கோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நாக்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? பகவன் நாம நாமம் சொல்ல சங்கீர்த்தனம் பாகவத் பகவத்கீதை வெரி குட். பகவத் ஜபரே ஹரிநாம ரசனே, ஜபரே ஹரிநாம ஜபதான் நித்யம் அப்படின்னு பாடுறாரு அண்ணா போட்டு. இன்னைக்கு அதை பாட வேண்டாமா? மதுரம் சுஸ்வரம் ஜபரே ஹரிநாம, பகவன் நாமத்தை சொல்ல வேண்டாமா? வம்பு பேசிட்டு இருப்பாளா? கதை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு எங்காத கதை, அந்த கதை, இந்த கதைன்னு பேசுவாளா? ஜிஹ்வாசதி தாதுர்கேவ, தாதுர்கம்னா தவளை, மண்டூகம். அது பேக் 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 அப்படின்னு மழைக்காலத்திலேயோ இதுல ராத்திரி தான் அது வரும். ராத்திரி தான் அது வரும். அது சத்தம் போட்டு இருக்கு. யாருக்கு பிரயோஜனம்? அதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்? அது இன்வைட் பண்றது பாம்புக்கு, பாம்பை கூப்பிடுறது, நான் இங்கதான் இருக்கேன், நான் இங்கதான் இருக்கேன். அது சுவாகா, பாம்பு சாப்பிடும் இல்லையா? அதனால நோபகாயதி ஒரு காய காதா, பகவானோட கல்யாண குணங்களை கேட்கணும். அதுதானே பரீட்சித் சொன்னான். ரிஷிகள் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா. ரிஷிகள் எல்லாம் பரீட்சித்தே என்னாச்சு, பரீட்சித்தே என்னாச்சு, துக்கம் கேட்கறது, ஒப்பாரி வைக்கிறது சொல்லுவா இல்லையா? துக்கம் கேட்க பரீட்சித்தே என்னாச்சு. நான் அங்க போனேன்னா அந்த சௌபரி மகர்ஷி, சௌபரி இல்லை, என்ன மகர்ஷி அவர்? சிங்கியோட அப்பா. அவர் பாம்பு சமீகர், அவரோட கழுத்துல பாம்பு போட்டேன்னா அவர் கோச்சுட்டாரா, அவ பையன் சபிச்சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. என்ன பிரயோஜனம்? பரீட்சித்து என்ன சொன்னாங்க வாழ்த்த? அலம் காயத்து விஷ்ணு காதாஹா. வெரி குட், வெரி குட். அலம் போரும், துக்கம் கேட்டதெல்லாம் போரும். அலம் காயத விஷ்ணு காதாஹா, விஷ்ணுவோட பாட்டை பாடுங்கோ, விஷ்ணுவோட பாட்டை பாடுங்கோ. நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்தா ஹரே, நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே, நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோவிந்த ஹரே, நாராயண நாராயண ஜெய ஜெய கோபால ஹரே, கோவிந்த ஹரே கோபால ஹரே, கோவிந்த ஹரே ஜெய ஜெய கோபால ஹரே, கோவிந்த கோவிந்த கோபால ஹரே அப்படின்னு அழகான பாட்டுகள். எவ்வளவு பாட்டு இருக்கு, எவ்வளவு பாட்டு இருக்கு. அபங்கங்கள் எவ்வளவு பாட்டு சொல்லிருக்கேன். அபங்கங்கள்லாம் இன்னும் நிறைய தருவேன். ஆனா அது ஓவர்லோடு ஆயிடக்கூடாது. அவங்க படிச்சு ஓவர்லோடு நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க எல்லாம் யாருக்கு படிக்கணுமோ படிக்கட்டும், அவாவா எப்படி எடுத்துக்கணுமோ எடுத்துக்கணுமே தவிர அபங்க ஓவர்லோடு சொல்ல முடியாது. அவங்க வருது, நீங்க படிக்கணுமா படிங்கோ. எல்லாருமே பாடலையே. தாண்டவ நிருத்ய ஹரி கஜானன, தாண்டவ நிருத்ய ஹரி திமிக்கிட திமிக்கிட தாளமிருதங்க, திமிக்கிட திமிக்கிட தாளமிருதங்க. அழகான பிள்ளையாரோட பாட்டு, பிள்ளையாரோட பாட்டு. பிள்ளையார வச்சுதானே எல்லாம் தொடங்கணும். இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன்? பகவான் தான் பண்ணியிருக்காரு. தென்னாங்கூர்ல போகும்போது அவ்வளவு அபங்கத்தை பாட போறேன். அதுக்குத்தான் 52 அவங்கவும் பாடணும். தென்னாங்கூர் பண்ருங்கன்னா அங்க இருக்காரு இல்லையா? சல பண்டாரி சீஜாவும் ருகுமாதேவி வரபாவும் டொலனிவத்திலே காண, டொலனிவத்திலே காண வைகுண்ட புவன, வைகுண்ட புவன, வைகுண்ட புவன, வைகுண்ட புவன பாவலோ பண்டரி. அந்தலட்சுமி மாமி அன்னைக்கே பாட சொன்னான், பாட முடியல. ஏதோ எல்லாத்துக்கும் டைம் வரணும். பாவலோ பண்டரி தன்யாஜி தீன, தன்யாஜி தீன, தன்யாஜி தீன பாவலு
பண்டரி டால 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 விட்டால விட்டால. இந்த ஆஷாட ஏகாதசிக்கு எவ்வளவு பக்தாள் பாண்டுரங்க மகாராஷ்டிரால போரா பத்தேலா. மகாராஷ்டிரா தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் பிலீவர்ஸ் ஆஃப் பாண்டுரங்க. பாண்டுரங்கனாரு கிருஷ்ணன் தானே. ஒருக்கு நான் பண்டரிபுரம் போயிட்டு வரும்போது சிக்னல் கிராஸ் பண்ணி போலீஸ் பிடிச்சுட்டான். என்ன போலீஸ் பிடிச்சு பாம்பேல ஷயான் பக்கத்துல பிடிச்சுட்டான். பிடிச்சு ஃபைன் போடுறாங்க. நான் ஃபைன் போடுறது இருக்கட்டப்பா, நான் பாண்டுரங்க கோவிலுக்கு போயிட்டு வரேன், ஏதோ பிரசாதம் ராமகிருஷ்ண ஹரி வாசுதேவ ஹரி, நான் அவன் என்ன விடணும்னு நான் கொடுக்கலை. அவ்வளவு போலீஸ் இவாள அவ்வளவு பக்தாளுங்க கூட சொன்னேன் பாண்டுரங்க. அதே மாதிரி யூபியில போனா ராதே 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 கோவிந்தா விருந்தாவன சந்திரா அநாதநாதா தீனா பந்தோ ராதே கோவிந்தா அப்படின்னு பாடுறாளே. பக்தவத்சல பாகவத பிரிய ராதே கோவிந்தா. எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு கிளாஸ் இல்லையா? கிளாஸ் வரத போக மாட்டோமா? அதனால பாரப்பரம் பட்ட கிரீட சுட்டம் அப்பித்தமாங்கம் நமேன் முகுந்தம். எந்த பகவான நமஸ்காரம் பண்ணலையோ, பிரிவாள நமஸ்காரம் பண்ணலையோ, பாகவதால நமஸ்காரம் பண்ணாத தலை பாரம் தாங்க. பாரம் பாரம்னா வெயிட். அதனாலதான் ஹெட் வெயிட்னு வந்தது. சாவோ கரோனோ கொடுத சபரியாம். பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலை, ஆனால் புஷ்ப பூஜை புஷ்பங்களால் அலங்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றது. தான்சேனியால அங்க ஒரு தர்சலம்ல பெருமாள் கோவில் இருக்கு. தர்சலத்துல மஞ்சு எல்லாம் வார வாரம் மஞ்சு அவ அம்மா எல்லாருமே கோவில்ல பூங்கைங்கரியத்துக்கு போவா. கையிருந்து பிரயோஜனம் வேண்டாமா? அதனால ஷாபவ் கரோனோ குருதா சபத்யாம். எந்த கை பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணலையோ அது செத்தவனோட கை. செத்தவனு கை என்ன பிரயோஜனம்? ஷாபவ் கரோ ஹரே சத்காஞ்சன கங்கனோவாக. என்ன பிரயோஜனம்? கையில அதை போட்டு இதை போட்டு பிரயோஜனம் இல்லையப்பா. பர்காய் தேஜே நயனே நராணாம். எந்த கண் கொண்டு பகவானை பார்க்கலையோ, என் அமுதரை கண்ண கண்டால் கண்ணினை கண்ண கண்டால் இல்லையா? அந்த பர்காய் தே தேனே நராணாம் லிங்கானி விஷ்ணோன்னா நிரீட்சோ தோயே. ஒரு கோவிலுக்கான போய் இந்த தரிசனம் பண்ண வேண்டாமா? கோவில்ல போனா அங்க போய் கண்ணை மூடப்படாது. பகவான நன்னா பாதாதி கேசம் பார்க்கணும். சஞ்சிந்தையே பகவத சரணாரவிந்தம் வஜ்ராங்குஷத்வஜ சரோருகல் ஆஞ்சநாட்யம் பாதோனுனாம் தௌ துரும ஜன்மபாஜோ. நடக்க வேண்டாமா? எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்றாளே. கோவிலுக்கு போகும். நம்ம பெங்கூர் நகர்ல லட்சுமி மாமி மாமா இருக்கார். அவர் கோவில்ல போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார். என்ன பண்ணுவார்னா 108,000 பிரதர்ஷனம் பண்ணுவார் சுவாமிக்கு. ராமர் கோவில்ல ராமலிங்க மாமா. நம்ம அங்க வச்சுதான் பாம்பேல் வாழ்க்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தோம். மகாலட்சுமி கமலா மாமி அவளுக்கெல்லாம் தெரியும். பாம்பேல கிளாஸ் எடுத்து அந்த லட்சுமி மாமியாத்துல அவாத்தா அந்த மாமா என்னைக்குமே கோவில் போற மாமி நிறைய கோலம் போடுவார். கோலம் சர்வீஸ் இதெல்லாம் நல்ல இது. இப்பெல்லாம் ஆறு கோலம் போடுறா, எல்லாரும் ஸ்டிக்கர் வாங்கி ஒட்டி வச்சுடுறா. இப்பவும் கோலம் போடப்பட்டவா இருக்கா, கோலம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டவாலும் இருக்கா. கோலம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டவா, கோலம் யாருக்கே வேணுமானா சொல்லுங்க. கோலம் விதவிதமான டிசைன் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டவா இருக்கா, போட்டுன்னு இருக்கா. இன்னைக்கும் கோலம் போடுறது பெரிய எக்ஸசைஸ். கோலம் உட்காந்து போட முடியாது, நின்றுண்டு குனிஞ்சுதான் போடணும். இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது. இப்ப என்னன்னா ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டி வச்சதா ஒரு நாளைக்கு கோலமே போட வேண்டாம். முன்னாடி எல்லாம் பெருக்கி மொழிகி எல்லாம் உட்காந்து அதை பெருக்கி மொழிகி குனிஞ்சு பண்ணுவா. ஒன்றும் எக்ஸசைஸே இல்லையே. அதனால விதவிதமான வியாதிக்கு காரணம் அதுதான். கீழே உட்கார கூட நிறைய பேருக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி பழகிடப்படாது. யாருக்கெல்லாம் உட்கார முடிகிறதோ உட்காந்து எந்த உட்காந்து பண்ணுங்க. அப்பத்தான் நமக்கு உடம்புக்கு ஏன்னா எல்லா அவயவங்களுக்கும் எக்ஸசைஸ் வேணும், ஃப்ரிக்ஷன் வேணும் இல்லையா? ஜீவச்சவோ பாதோ. நாம் எந்த ஒருத்தன் பகவானோட கோவிலுக்கு போறியோ இதுல போறியோ அது அவன் பிரயோஜனம் இல்லையே. மரங்கள் மாறி சேத்தானி நானும் பிரஜதோ ஹரேரியோ ஜீவச்சோ பாகவதான். நிறைய பேர் இடத்துல சொல்ல இறங்கி வரும்போதாலும் லிஃப்ட்ல வராமைக்கு ஸ்டெப்ல இறங்கி வரணும். ஆனா ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் ரெயிலிங்னா பிடிச்சுக்கிறதுக்கு. வயசவனா மாமா சொன்னார் சொல்லிட்டு மேலேருந்து 8 மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து இங்கே விழுந்து வைக்கப்படாது.
ஏறுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், மூச்சு வாங்கும்னா லிஃப்ட்டில் போகலாம். இறங்குறது அதனாலலாம் பார்த்துலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் இறங்குறதுக்கு லிஃப்ட் கன்வேயர் பெல்ட் கிடையாது. ஏறுறதுக்கு தான் சாமான வச்சுட்டு ஏற முடியும். Shall I take it out for you? Which one? ஆ? என்ன சொல்றேன்? by mistake நளினி அவ மேடம் audio on ஆயிடுச்சு. நான் மியூட் ஆடியோ பண்ணிட்டேன். சரி. ஜீவச்சவோ பாகவதாங்கிரேணும் ந ஜாதுமர்த்தியா அபிலபதே யஸ்து. எந்த பகவான் பாகவதாவோட காலில் உள்ள பொடிய தலையில போட்டுக்க வேண்டாமா? பாகவதா அங்கிரேணும். சுவாமி பாகவதான்னா யாரு? சுவாமியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. பாகவதான்னா யாரு, எப்படி இருப்பான்னு சுவாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. எங்க? 3ஆம் ஸ்கந்தத்துல. சொல்லுங்க, மீனா சொல்லாங்கோ, வேற யாரும் சொல்லுங்க. பாகவதாளை பத்தி சுவாமி அம்மாக்கு தேவகூதிக்கு சொல்லிருக்கா. இவா இப்படி இருப்பா. யாரு சொல்ல போறேன்? பாலா மாமி அவெல்லாம் சொல்லுவேளே. பிரேமா மாமி, பத்மினி, வேற யாரையும் சொல்றீங்களா? அனந்தலட்சுமி மாமி சொல்லுங்க. கபிலர் உபதேசம் போது என்னை பத்தி தவிர வேற எதுவும் நினைக்க மாட்டான் சொல்றாரு. என்ன? அவர் அம்மாட்ட என்னை பத்தி தவிர வேற எதுக்குமே அவளுக்கு சிந்தனை இருக்காதுன்னு சொல்றாரோ. பஷ்யந்தி மே ருசிராணி அம்ப சந்ததம் ஒரு மினிட் வசந்தி மேடம், பிரேமா மாமி வெயிட் பண்ணுங்க. வசந்தி மாமி சொல்லுங்க. வசந்தி. பஷ்யந்தி மே ருசிராணி அம்ப சந்தக ஸ்லோகமா குருஜி? இல்லை, அது இல்லை. இது பாகவதால் பகவானை பார்க்கறான்னு சொல்றான். பிரேமா மாமி, பிரேமா சாதவ சாது பூஷணாக. நான் மீனா சொல்லாதங்கோ சொன்னேனே. ஏன் சொன்னேன்? பிரேமாமை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிட்டேல. திதிச்சவஹ காருணிகாஹ சுகிருதஹ சர்வதேகினாம் அஜாதசத்ரவஹ சாந்தாஹ சாதுவஹ சாது பூஷணாஹ. என்ன அழகா சுவாமி சொல்றார். பூஷணம்னா என்னது? பூஷணம் ஆர்னமெண்ட்ஸ். சாதுக்களோடு பூஷணத்தை சொல்றார் சுவாமி. அவ எப்படி இருப்பான? கிட்டாண்ணாவையே சொல்றார். கிட்டாண்ணாவைத்தான் சொல்றார் சுவாமி. அதனால தானே அவருக்கு கிருஷ்ண பிரேமின்னு வந்தது. சாதுபூஷணாக பொறுமை. திதிச்சவஹா காருணிகா, மற்றுள்ளவாள் மேல கருணை கொட்டுறது. பொறுமை, கருணை. சுகுர்தகா, எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. சர்வதேகி நாம் சத்ருவே கிடையாது. பிறந்ததுல சத்ரு கிடையாது. அஜாத சத்வ சாந்தா சாந்தமா சாதவா சாதுக்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். 3ஆம் ஸ்கந்தத்துல பகவானே அம்மாட்ட உபதேசம் பண்றார். அதனால அந்த பாகவதாளோடு பாததூளிய போட்டு காத்தவன் ஜீவசவம். ஜீவசவம்னா நடமாடும் போனம் அப்படிங்கிற என்ன பெரிய வேர்டு. ஜீவச்சவோ பாகவதாங்கிரேணும் ந ஜாதுமத்யோ அபிலபேத யஸ்து. அந்த மனுஷன் ஜீவிச்சிருந்த என்ன பிரயோஜனம்? ஸ்ரீ விஷ்ணுபத்யாம் அனுஜ துளசியாக, பகவானோடு பாதத்துல உள்ள துளசி. அங்கெங்கயோ ஒரு கோவிலுக்கு போயிருந்தோம், பெருமாள் கோவிலுக்கு. எவ்வளவு துளசி மாலை இருக்கு. நல்லா ஜம்மனை போட்டிருந்தார். எந்த கிட்ட இப்ப ஞாபகம் 2 நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவிலுக்கு போயிருந்தேன், பெருமாள் கோவில். துளசி மாலை போட்டிருந்தார். ஸ்ரீ விஷ்ணுபத்யாம் அனுஜ துளசியாக ஸ்வசச்சோயஸ்து நவேரகந்தம். சுவாசம் மணந்து வாக்க, துளசி மணந்து வாக்க வேண்டாமா? தஸ்யாரவிந்த நயன மதாரவிந்த கிஞ்சல்கம் மிஸ்ர துளசி மகரந்த வாயு அப்படின்னு வருது. வைகுண்டத்துல அவ போய் பார்த்தாலாம். சனகாதிகள் போக தஸ்யாரவிந்த நயனசிய மகரந்த விந்த பாத துளசியா. அம்பரீஷ சரித்திர சொல்றா துளசியை மணந்து பார்க்க வேண்டாமா? அம்பரீஷோ மகாபாகா சப்தத்வீபவதீம் மகீம் அவ்யயாம் ச ஸ்ரீயம் லத்வா விபவம் ச அதுலம் புவி சவைம கிருஷ்ண பதாரவிந்தயோ வஜாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனே கரோ ஹரே மந்திரமார்ஜனாதிஷு ஸ்ருதிம் சகாராச்சுத சத்வதோதயே முகுந்தலிங்காலே தர்சனே திசௌ தத்பிருத்ய காத்திர ஸ்பர்ஷே அங்க சங்கமம் கிராணம் ச தத்பாத சரோஜ சௌரபி ஸ்ரீமத் துளசியா ரசனாம் ததற்பிதே. மணந்து துளசியை மணந்து பார்க்கலாம். மணந்து பார்த்து வாயில போட்டுக்கலாம், காதுல வச்சுக்கலாம்.
துளசி கஷ்டித் துளசி கல்யாணி கோவிந்த சரணப்பிரியே. தோட்டத்துல எவ்வளவு துளசி வளர்ந்துருக்கு தெரியுமா? ஆட்டோமேட்டிக்கா வளருது. அது வழியே நடந்து போனமேன்னு பயமா இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு துளசியை மிதிக்கிறோமே தோணும். அதுக்கு அவ்வளவுக்கும் தண்ணி விடலை, ஒண்ணும் விடலை. பாதோ ஹரே சேத்ன பதானு சர்ப்பணே தத் அஸ்மசாரம் ஹிருதயம் பதேதம். அஸ்மம்னா கல்லு. உள்ளம் உருகடப்பா. முருகனை பத்தி பாடும்போது சொல்ற உருக வேண்டாமா? கருணம் வேண்டாமா? எப்படித்தான் ஒட்டகத்தை எல்லாம் கொல்றத பார்த்து. குர்பானின்னு பேரு அதுக்கு. குர்பானின்னுட்டு முஸ்லிம்கள் ஆட வெட்டுறது, மாட வெட்டுறது கொஞ்சம் வருத்தம் வேண்டாமா? அது ஜீவன் தானே, ஜீவன் பிராணி. கோழியை வெட்டுறது ஓப்பனா வெளியில வச்சே வெட்டுறான், தப்பு இல்லையா? கோழியை கழுத்து அப்படியே வெட்டி அந்த இதை சூடு தண்ணிக்குள்ள போட்டு வேண்டாம், அதெல்லாம் எதுக்கு? ஜீவச்சவா தது அஸ்மசாரம் ஹிருதயம் பதேதம் எத் முக்கியமானை ஹரிநாமதேயை. ஹரிநாமத்தை சொல்ல வேண்டாமா? உருக வேண்டாமா? ஹரி ஏதே ஒரு என்னைக்கும் அழ வேண்டாம். ஏதே ஒரு ஸ்டான்ஸா பாடும்போதோ இது பண்ணும்போதோ அப்படியே மனசு உருகி அழணும், கொட்டி அழணும். கிருஷ்ணா, நீ செய்த உபகாரத்தை ஜென்மா பூரா மறக்க முடியாது. பெரிய ஸ்லோகம், அழகான ஸ்லோகம். பகவான் செய்த உத்தவர் சொல்றார், நமோஸ்துதே மகாயோகின்னே பிரபன்ன மனுஷாதிமாம். அதே சாப்டர்ல 29வது அத்தியாயம் 11வது ஸ்கந்தத்துல 4வது 5வது ஸ்லோகம். பிரம்மாவோட ஆயுசு காலம் வர பகவானே உனக்கு நாங்கள் எதையும் பண்ணினா கூட அது சமமாகாது. எதுக்கு? நீ செய்த உபகாரத்துக்கு. தது அஸ்மசாரம். நமோஸ்துதே மகாயோகின் பிரபன்னாத்மியம் அனுசாதிதாம் யதா சரணாம்போஜே ரதிகி ஸ்யாத் அனபாயினி. தது அஸ்மசாரம் ந விக்ரியேதாத யதா விகாரோ நேத்ரே ஜலம். அழ வேண்டாமா? பகவானை நினைச்சு அழ வேண்டாமா? எதுக்கெல்லாமோ உப்பு போராத்த காலத்துக்கு அழறோம் நம்ம. அது கிடைக்கல, இது கிடைக்கல. ஒரு நாள் கிளாஸ் போயிடுத்தானா ரொம்ப சிரமமா இருக்கு எனக்கு. கிளாஸ் போயிடுத்து இப்படி வேலை வந்துடுது. நேற்றுக்கு பயங்கரமா வேலை, 14,000 ரூபாய் 16,000 கொடுத்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதை இடையில விட்டானா அவன் நேரம் பண்ணல. ஏன்னா டைம் இஸ் மணி. ஆனாலும் கிளாஸ் கழிஞ்சு தான் போனேன். அந்த சமயத்தில் அவளை நர்மதாவை அங்கே போய் பார்த்துக்க சொல்லிட்டு இன்னும் 2-3 வேலை பண்ணலை. ஆனா அந்த மரங்களை கட்டு காப்பாத்தி அதில் வரதை வச்சு பண்ணலாமே. பசுக்களை கோ சம்ரட்சணம் ரொம்ப முக்கியம். திருப்பி பெரியவா எல்லாருமே சொல்லியிருக்கான். நம்ம கிரிதாஸ், தென்னாங்கூர் கிரிதாஸோ இல்லை இந்த மலை இருக்கு, என்ன மலை, தோணமலை இல்லை, ரமண மகர்ஷி, காஞ்சி பெரியவா, திருவண்ணாமலை கோ சம்ரட்சணம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்றான். இப்பட்ட அதுவும் அவ்வளவு நாட்டு மாடுக்கு வேணுங்கிறத கொடுத்து கண்ணுக்குட்டி இது பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்போது அது நம்மளை பார்க்கும்போது இனிமே வேணுங்கிறது. எத் முக்கியமான அதாபிதேகி. எங்க பால் கொடுக்கறதுனா ஒரே ஒரு மாடு தான் கொடுக்கறது. 600 மில்லியனோ கொடுக்கறது. என்ன பண்ணுவீங்க? 600 மில்லி சாணம் நிறைய கொடுக்கறது. அப்ப சாணத்தை வச்சு பிள்ளையார் கிருஷ்ணன்லாம் பண்ணி விளக்கு அதெல்லாம் பண்ணாதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டுன்னு இருக்கோம். தட் ஆல்சோ நாட் ஃபார் பிசினஸ். எப்போ இந்த பிசினஸ் கமர்ஷியல்னு போயாச்சுன்னா அது வேற லைன், அது வேண்டாம். எல்லாருக்கும் உபகாரமா இருக்கட்டும். பஞ்சகவ்யம்னு சொல்லுவா. முன்னாடியெல்லாம் சாணத்தையே சாப்பிட்டு இருக்கா. பெரியவாள்லாம் சாணத்தையே சாப்பிட்டு இருக்கா. அவ ஏதோ கொஞ்சம் போல சாணத்தை வாயில போட்டுப்பாளாம். அதான் சொல்றான், தெரியல. அது நாட்டு பசு பார்த்தேன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் கையில ஒட்டவே செய்யாது. பாக்கி பசுல ஈசி கை அவ்வளவு இதாகும். இது அப்படியே ஒட்டவே செய்யாது. எடுத்தா அப்படியே விபூதி பண்ணலாங்கிறான். அது மாதிரி வரலி தட்டலாம் இதெல்லாம் சொல்றான். எவ்வளவு மற்றவாளுக்கு உபகாரமா இருக்கு பசுக்கள் இவள். அதோ அபிதேஷங்க மனோனுகூலம் பிரபாஷதே பாகவத பிரதானாயதாக வையாசிர ஆத்மவித்யா விசாரதோ நிர்வதிம் சாதுபிருஷ்டா. பகவானே, அபக்தனோடு சரீர அவயவங்கள் கொண்டு அபக்தனோடு சரீர அவயவங்கள் பலமில்லாதது, நசிச்சு போகிறதுனால ஹே பூஜ்யனான சூத்திரே, ஆத்மஜானியான சுகரோடு பரீட்சித் மகாராஜா பக்திபூர்வம் செய்த கொஸ்டினுக்கு அந்த மகாத்மா சொன்ன உத்தரம் என்னதுன்னு எங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கோ. நீங்களும் உங்களோட இந்த சம்பாஷத்தினால எங்களோட மனசு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு.
இன்னைக்கு புது கிளாஸ் எடுக்க முடியல. சூதும் வாஜா அவையாசிகேரிதி வச்சகா தத்துவ நிச்சயமாத்மனா உபதாரிய மதிம் கிருஷ்ணே ஔத்தரேயகா சதிம் யதாதே. ஔத்தரேயா, ஔத்தரேயனா அது பரீட்சித் உத்தரையோட பரீட்சித், பையன். பரீட்சேத். உத்தரேயா உத்தரையோடு பையன். உத்தரேயா என்ன அழகான பேரு. இன்னொரு இடத்துல சொல்றா பஞ்சமஸ்கத்துல உத்தரா மாதா. உத்தரைய அம்மாவா கொண்டவன் உத்தரைய எவ்வளவு சொல்லுவானே. பாகி பாகி ஜகன் மோகன கிருஷ்ணா பரமானந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பாகி பாகி ஜகன். அவள் பாடினாலே பாகி பாகி. கூப்பிட்டா பகவான கூப்பிட பாகி இல்லையா. அழகான பாட்டுகள், அழகான இது. மேலும் மேலும் நிறைய சத்சங்கம் நடக்கலாம். யாரும் தப்பாக நினைச்சுக்காதங்கோ. அவாவா எல்லாரோட ஒப்பீனியனும் சொல்லலாம். வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள் நடக்கப்பட்டு நடத்தலாம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் சிரமம் கொடுக்கப்படாது. அவாவா இவ்வளவு பேர் வரான்னா அவ்வளவு ஸ்திரீகள் தான் மோஸ்டா வரா. ஜென்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸ்திரீகளுக்கு ஆத்துல வேலைகள் நிறைய இருக்கு. வேலைகள்லையும் ஃபோனையும் பண்ணிண்டு எல்லா வேலையும் பண்றதுங்கிறது கஷ்டம். கொஞ்சம் புரிஞ்சுண்டு எல்லாரும் அதுக்கு தக்கன அவாவாழ்டு சௌரியம். நாங்க சொல்றோம், உங்க ஆறால என்ன வாசிக்க முடியுமோ வாசிங்கோ. டோன்ட் ஓவர்லோட் யுவர் செல்ஃப். ரொம்ப முக்கியமானது. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கோ, சொல்லிங்கோ, சொல்லி பாருங்கோ. தட்ஸ் ஆல். கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. இன்னைக்கு இப்போ இது வாசிச்சாச்சு. வாசியானா அது இது பண்ணி வாசி இது பண்ணுங்க. இப்போ ஸ்வஜன பாடிடலாமா சார்? ஸ்வஜன பாடிடலாமா சார்? ஸ்வஜன பாடிடுங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். ஸ்வஜன பாடும். ஸ்வஜன ஹிருத நானே பாடி சரோஜா மேடம் இல்ல. ஸ்வஜன ஹிருத மல சரோவர விகசித சரசீருஹ மிருது சரண கம்பீர கமன கருணாயதனயன கலாதர சீதள வதன லலித விஷால லலாட்ட விபாஷித கோபி சந்தன திலக ஜய ஜய கலிமத ஹரண ஜய ஹரி நாம விதரண ஜய ஹிதகர மிருது வச்சன हेम शैल शमधीर उदार करुणापारावार जय श्री माधुरी रमण जय श्री माधुरी रमण जय श्री माधुरी रमण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज. राधे कृष्णा. राधे कृष्णा. I have to say. मीना जी. राधे कृष्णा. हाँ सर. राधे कृष्णा. Okay, thank you. Okay, Radhe Krishna ji, Radhe Krishna. Thank you.